добра англійська мова. Це дуже добре. Ще раз доброго дня, вельмишановні панове міністри. Мені надзвичайно приємно вітати вас сьогодні в будинку уряду. Once again, good afternoon, dear ministers. I am very pleased to welcome you to the government building. Британія і Польща є нашими добрими стратегічними партнерами, і ми приділяємо розвитку двосторонніх наших відносин найвищий ступень важливості. Тому сьогодні, я думаю, що ми зможемо з вами обмінятися інформацією про реальний стан справ наших двосторонніх стосунків, обговорити актуальні питання нашої взаємодії, окреслити напрямки нашої спільної роботи на майбутнє. Both Britain and Poland are our good strategic partners, and our bilateral relations are top priority for Ukraine. So I'm looking forward to exchange the information about the real situation in our bilateral relations, to discuss the situation in the international affairs, and to discuss topical issues that exist between our countries, as well as to outline the paths for cooperation in the future. Можу однозначно сказати, що ми зацікавлені на поглиблення наших двосторонніх відносин, про розширення нашого поля взаємодії. І хочу також подякувати пану міністру Джонсону за ідею проведення конференції щодо України в Лондоні влітку. Це для нас дуже гарна подія, і ми вже розпочинаємо до неї готуватись для того, щоб на належному рівні представити хід реформ України. So certainly we want to deepen our bilateral relations, to improve our cooperation, and also I want to express my special thanks to Secretary Johnson for his idea to hold a Ukraine-dedicated conference this summer. We already prepare for this conference, and we look forward to the successful event. Окремо хочу і наголосити на поглибленні наших двосторонніх стосунків з нашими близькими сусідами, з Польщею. У мене є домовленість з прем'єр-міністром Польщі про те, що вона відвідає Україну в цьому році, і ми з нетерпінням чекаємо цього візиту. Я переконаний в тому, що це буде добрий візит, як черговий крок на поглиблення наших двосторонніх стосунків. And of course, we have very deep bilateral relations with our neighboring Poland. We agreed with the Polish Prime Minister that this year she will visit Ukraine, and we look forward to a good visit of the Polish Prime Minister that will serve to the further continued improvement of our bilateral relations. Ще раз хочу подякувати, що ви сьогодні є в Україні, і подякувати вашим урядам, вам особисто, за всебічну підтримку нашої прекрасної держави. Once again, thank you for coming to Ukraine today, and I thank your governments and you personally for your support of Ukraine. Запрошую вас до слова. Please. Thank you so much, Prime Minister, and thank you for your very generous welcome and for your kind words. This is a historic meeting for us, not just because it's my first chance to meet you, but also because this is the first time that Witold and I have teamed up for a joint diplomatic effort, and the reason for that is very simple, and it is that we are at one, Poland and the UK, in many matters, but particularly we are united in our view of Ukraine and our desire to support Ukraine. Дуже дякую, шановний пане прем'єр-міністре, і дякую за те, що зустрілися з нами. Дякую за цю чудову нагоду. Я можу сказати, що це історична подія, не лише тому, що ми оце з вами віч-навіч вперше зустрічаємося, а й тому, що це перша наша спільна
подія, це наше спільне зусилля, яке демонструє спільність наших цінностей і прагнень. І ми, Польща і Великобританія, стоїмо як один у підтримці України і з цілої низки різних дуже важливих питань. And together we've sat in various meetings, I think Witold will agree, where Poland and the UK have really been keeping the will of our friends in Europe resolute in this matter, making sure that everybody understands that Russian behavior cannot be allowed to Russia cannot be allowed to get away with what it's done, and that there must be a continuing resolve to check Russian aggression. Ми з моїм колегою неодноразово присутні були і брали участь в спільних засіданнях, міжнародних конференціях та зустрічах, і ми завжди дотримувалися однакової позиції. І ми завжди закликали наших колег з інших країн підтримати Україну. Ми були, можна сказати, чемпіонами України, чемпіонами підтримки цієї країни. І ми всі єдині в тому, що необхідно російську агресію припинити, не можна допустити, аби Росія залишилася непокараною за те, що вона зробила. Треба докласти всіх зусиль, аби стримувати агресора. And we're both very conscious that we're here coming up for the third anniversary of the annexation of Crimea, and also at a time when there's been a fresh intensification of the conflict on the line of contact. Ми зустрічаємося не лише в дні третьої річниці анексії, незаконної анексії Криму, але і в час, коли інтенсифікувалася напруга на Східному фронті. And we want to show our support, but I also want to make one fundamental point, which is that the best answer that Ukraine can give to all those who are wavering in their support around the world, and I hope very much that their support is strengthening. The best answer Ukraine can give is that this is a country that is making progress economically, socially, politically, and that is on the path to reform. Ну і, звичайно, ми приїхали для того, щоб висловити нашу підтримку, але і для того, щоб наголосити на одній засадничій речі. Україна може надати найкращу відповідь будь-кому, хто зараз, можливо, коливається в своїй підтримці, коливається в тому, щоб і надалі цю позицію підтримувати. Найкращою такою відповіддю, найкращою такою реакцією буде прогрес України, буде її успішність на економічному, на соціальному, на політичному фронті. And Prime Minister Grodisman, I think you have made progress in the last couple of years, and I congratulate you on the progress that you're making. And the economy is starting to improve, and that's the acid test for people. That's what really will count. І маю відзначити, пане прем'єр-міністр, що Україна таки демонструє прогрес. Ви досягли певних успіхів, і економіка починає вже повертатися на належні рейки, і саме це можна показати людям, і саме цим можна їх заохотити підтримувати свій уряд. And we want to help you not just in delivering those reforms and embedding those reforms and tackling corruption, but also in making sure that the world knows what Ukraine is doing and the world knows that Ukraine is on the right path. І ми тут для того, щоб допомогти вам не лише здійснювати ці реформи, не лише доносити їх до кожного українського громадянина, не лише показувати, який є поступ у боротьбі з корупцією, скажімо, але і забезпечити, аби цілий світ знав про цей поступ, про успіхи в реформах і економічних, і соціальних, і інших. And so that's why we're proposing, as you know, and as you very kindly mentioned, we're proposing to hold a conference on Ukraine in London in July. I believe it will be a very
important event. We want to work up to that conference properly with you and, of course, working with my friend Witold as well. Ну і як ви слушно зазначили, дійсно одним з кроків на підтримку України буде проведення конференції з українських питань в Лондоні в липні цього року. І ми вже також працюємо над цією конференцією, ми будемо докладати спільних зусиль для того, щоб вона пройшла успішно. І, звичайно, ми в цьому будемо покладатися і на наших друзів, зокрема на Вітольд. This is my turn right now. So, Mrs. Prime Minister, thank you very much for hosting us, inviting us to Ukraine and allowing us to express support for Ukrainian case. Дуже дякую, шановний прем'єр-міністр, за те, що ви приймаєте нас в Україні, за те, що ви нас запросили і дали нам можливість висловити свою підтримку справі України. We have a very extensive bilateral cooperation, and last year I had a chance to visit Ukraine in September, and I had the privilege to be hosted by you, and last year also in December we were hosting President Poroshenko in Warsaw together with a large number of ministers from your cabinet. Ми маємо дуже тривалу і хорошу історію двосторонніх стосунків. Я мав честь приїжджати в Україну минулого року в вересні і мав нагоду з вами зустрітися і вести дуже щільні, серйозні і відверті переговори. Ми в грудні мали приємність приймати президента Порошенка в Варшаві. І всі наші зусилля, всі наші спільні перемовини показують, що ми маємо взаємне розуміння. But today our visit focused mostly on international issues, on security issues and on the war between Russia and Ukraine. Але сьогодні наші перемовини присвячені переважно міжнародним питанням, безпековим питанням, тому що відбувається війні між Україною та Росією. And I share Boris' opinion that the future generation will evaluate our mission as a historic one. І я погоджуюся зі своїм колегою Борисом Джонсоном в тому, що майбутні покоління оцінять сьогоднішню нашу зустріч як історичну. I hope also that this is just the beginning of a longer process on cooperation, not only between us, between UK and Poland, but also in some trilateral formula. Я впевнений, що сьогоднішня зустріч стане початком тривалих переговорів, тривалих успішних зусиль з розвитку тристоронніх відносин, а також міжнародних зусиль, спрямованих саме через цей тристоронній формат. Both our countries, I mean UK and Poland, may add additional value to this cooperation. United Kingdom, although is leading the European Union, will stay engaged, involved in the security issues of Europe. Обидві наші країни, і Великобританія, і Польща, мають докласти зусиль, і також вони можуть запропонувати додану вартість, так би мовити, до цих стосунків. Сполучене Королівство, хоча воно формально починає процес виходу з Європейського Союзу, але ця країна залишається центровим гравцем в тому, що стосується забезпечення безпеки на європейському континенті. United Kingdom is for years a special ally of the United States, but also plays important role in NATO. And I'm not sure if you are aware, Mr. Prime Minister, that in 2 months from now, British soldiers will be deployed very close to the Ukrainian border because they will be part of the NATO battalion group in Poland. Сполучене Королівство має особливі стосунки зі Сполученими Штатами Америки, а також відіграє важливішу роль у НАТО. Я не знаю, чи ви свідомі того факту, шановний пане прем'єр-міністр, що за 2 місяці від сьогодні на кордонах, близько до кордонів України будуть розташовані, посиляться вони в військовому плані, тому що буде розташовано цілий батальйон британських військ у Польщі. Poland decided not to leave European Union yet, so it looks like in our part of Europe we are going to be the major country which is going to be responsible for the eastern dimension, for the eastern policy of the European Union.
Польща, як ви знаєте, не вирішила вийти з Євросоюзу, тому ми зі свого боку будемо відігравати дуже важливу роль у східній частині Європейського Союзу і в східному партнерстві. This is not going to be some kind of altruistic, of course, because it's in our interest to support the European policy towards Ukraine. So we are engaged and we are going to further engage with the process of implementation of association agreement, the DCFTA agreement between European Union and Ukraine. Ну, звичайно, ми це робимо не з альтруїстичних міркувань, тому що ми зацікавлені, Польща дуже зацікавлена в тому, щоб впроваджувати належно політику Євросоюзу щодо України. Перш за все йдеться про належне виконання угоди про асоціацію між Україною та ЄС і про зону розширену і поглиблену зону вільної торгівлі. And this Sunday we will have the meeting of a Visegrad group with a Benelux country in Brussels, and as a presidency of a Visegrad group, I will insist, especially on Benelux and especially on the Netherlands, to ratify as soon as possible the DCFTA agreement with Ukraine. Цієї неділі у Брюсселі ми зустрічатимемося в межах Вішеградської групи з Голландією, з Нідерландами, з їхніми представниками влади. І я, як головуючий у Вішеградській групі, буду наполягати на тому, щоб Нідерланди робили рішучі кроки на те, щоб ратифікувати угоду про асоціацію між Україною та Євросоюзом. We will also press of our European allies to implement as soon as possible the pledge of visa liberation program, which was pledged some years ago to Ukraine, and I hope that in the next few months will be fully implemented. Крім того, ми наполягаємо, коли зустрічаємося зі своїми європейськими колегами, на тому, щоб виконати обіцянку, дану Україні вже певний час тому, і це стосується лібералізації візового режиму. І, звичайно, ми сподіваємося, що скоро Європа свою обіцянку цю виконає, і в найближчі вже місяці лібералізація така відбудеться. And finally, Mr. Prime Minister, let me reassure you that we will be very active also in the European program of Eastern Partnership. The Eastern Partnership program is supposed to help you not only to transform yourself, but also to bring you as close as possible to European Union. Ну, і крім того, можу вас запевнити в тому, що ми будемо активно просувати програми Східного партнерства, оскільки вони допомагають не лише Україні покращувати свою ситуацію, не лише трансформуватися як такі, але вони і допомагають міжнародним стосункам розвиватися далі. I hope that there will be someday a moment of membership of Ukraine in European Union. І я сподіваюся, що одного дня Україна таки стане членом Євросоюзу. And I hope that someday United Kingdom No, we support Ukraine in the European Union. will support you in European Union and come back to the enlarged European Union. Thank you. Well, І я сподіваюся, we will come back in a different form. що одного дня Великобританія, і тут пан Джонсон сказав, підтримає вступ України до Євросоюзу, але пан Вітольд каже, що крім того, вона також приєднається до цього оновленого і розширеного Європейського Союзу. Friends and partners, but not members. That's what we will be. Ми будемо партнерами і друзями, але, можливо, не членами. Я дуже дякую вам за